مگر ایک بات ہے جو میں نے تم سے ہمیشہ چھپائی ہے. کیا؟ یہ راز تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. بس بتائیں. میں مجبور تھی، مجھے تم سے چھین لیا گیا تھا. بیٹا، یہ تمہاری اصل ماں ہے. کیا؟ ہاں بیٹا، یہ حقیقت ہے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا آپ نے مجھے خریدا تھا؟ نہیں بیٹی، ایسا کبھی نہیں. اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہم نے تمہیں پیار سے پالا، خریدا نہیں. اور تمہاری اصل ماں آج یہاں موجود ہے. وہ دن جس کا انتظار نہ صرف عائشہ بلکہ اس کے والد حفیظ صاحب بھی برسوں سے کر رہے تھے، آخر کار آ ہی گیا تھا. گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. مہمانوں کی آوازیں، کہکہے اور خوشی کا شور ہر طرف گونج رہا تھا. مگر ان سب کے بیچ حفیظ صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور آنکھوں میں چھپا ہوا بوجھ صاف نظر آ رہا تھا. وہ بار بار اپنی بیٹی کو دلہن کے لباس میں دیکھتے اور پھر نظریں جھکا لیتی، جیسے دل میں کوئی ایسا راز چھپا ہو جو ان کے سینے پر پتھر کی طرح رکھا ہو. عائشہ اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی مسکرا رہی تھی، مگر وہ بھی اپنے والد کی بے چینی محسوس کر رہی تھی. بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنے باپ کو ہمیشہ مضبوط، ہنسمکھ اور ہر مشکل میں ساتھ دینے والا دیکھا تھا. مگر آج ان کے انداز میں کچھ الگ تھا، جیسے وہ کسی فیصلے کے دہانے پر کھڑے ہوں. اچانک حفیظ صاحب آہستہ آہستہ دلہن کے کمرے کی طرف بڑھے، دروازے پر رک کر ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئے. کمرے میں داخل ہوتے ہی سب لڑکیاں خاموش ہو گئیں. انہوں نے مسکرا کر سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا، اور جب کمرہ خالی ہو گیا تو وہ عائشہ کے قریب بیٹھ گئے. ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. عائشہ نے حیرت سے پوچھا، ابو آپ ٹھیک تو ہیں؟ حفیظ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. وہ کچھ لمحے خاموش رہے، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں. پھر آہستہ سے بولے، بیٹا آج تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اور شاید میرا بھی. مگر ایک بات ہے جو میں نے تم سے ہمیشہ چھپائی ہے. عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اس نے بے چینی سے کہا، کیسی بات ابو؟ حفیظ صاحب نے نظریں جھکا لیں، جیسے ماضی کے کسی اندھیرے میں کھو گئے ہوں. آج سے 20 سال پہلے جب تم صرف چند دن کی تھیں، میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جو مجھے ہر دن ہر رات ستاتا رہا ہے. عائشہ کی سانس رک سی گئی. کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا. باہر شادی کی خوشیوں کا شور تھا، مگر اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا. حفیظ صاحب کی آواز کانپ رہی تھی، تم میری حقیقی بیٹی نہیں ہو. یہ الفاظ جیسے بجلی بن کر عائشہ پر گرے. اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ کچھ لمحوں تک بول ہی نہ سکی. پھر ہچکچاتی ہوئی آواز میں کہا، ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حفیظ صاحب نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اپنی ہی الفاظ سے زخمی ہو گئے ہوں. میں نے تمہیں ایک یتیم خانے سے لیا تھا، تمہیں اپنی بیٹی بنا کر پالا، تمہاری ہر خوشی ہر تکلیف کو اپنا سمجھا. مگر سچ یہ ہے کہ تم میرے خون سے نہیں ہو. عائشہ کی دنیا جیسے ایک لمحے میں بدل گئی. وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، وہی باپ جس نے اسے چلنا سکھایا، پڑھایا، ہر مشکل میں ساتھ دیا. مگر آج ایک حقیقت نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا. تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے آنسوؤں کے درمیان پوچھا. حفیظ صاحب فوراً اس کی ہاتھ پکڑ کر بولے، ایسا مت کہو بیٹا، میں نے تم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی ہے. تم میری زندگی ہو، میرا فخر ہو. مگر میں یہ راز مزید نہیں چھپا سکتا تھا، خاص طور پر آج جب تم اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو. عائشہ کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا. مگر آج ہی کیوں؟ ابھی کیوں بتایا آپ نے؟ حفیظ صاحب کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، کیونکہ تمہاری اصل ماں زندہ ہے. یہ سن کر عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. کیا؟ حفیظ صاحب نے سر ہلایا. ہاں، اور وہ آج یہاں آئی ہوئی ہے، تمہاری شادی میں. عائشہ کا دل جیسے رک گیا. وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہیں. کون ہے وہ؟ کہاں ہے؟ حفیظ صاحب نے گہری سانس لی. وہ مہمانوں میں موجود ہے.
और वो तुमसे मिलना चाहती है। आयशा के जहन में सैकड़ों सवाल गर्दिश करने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन इतना बड़ा राज लेकर आएगा। बाहर बारात आने की आवाजें तेज हो रही थीं, ढोल की थाप, रोशनियों की चमक, मगर आयशा के दिल में एक अजीब सा अंधेरा छा गया था। उसने अपने बाप का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अप्पू, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? हफीज साहब की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता बेटा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। मगर उनके दिल में एक और राज भी था, एक ऐसा राज जो अभी तक उन्होंने नहीं बताया था, और वो राज उस सच से भी ज्यादा दर्दनाक था जिसका इंकिशाफ अभी बाकी था। हफीज साहब के आंसू अभी थमे भी ना थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। हफीज साहब ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे वो इस लम्हे से भागना चाहते हों, मगर फिर खुद को संभाल कर बोले, आ जाओ। दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक दरमियानी उम्र की औरत अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, आंखों में पछतावा और कदमों में अजीब सी लर्जिश थी। आयशा ने उसे गौर से देखा मगर पहचान न सकी। हफीज साहब ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारी असल मां है। ये सुनते ही आयशा का दिल जोर से धड़का। वो औरत चंद कदम आगे बढ़ी मगर फिर रुक गई, जैसे उसे खुद पर भी यकीन ना हो कि वो इस मकाम तक आ चुकी है। आयशा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारी मां हूं। आयशा के कानों में जैसे शूर सा गूंजने लगा। उसने बेख्तियार पीछे हटकर अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मेरी मां तो आप हैं अब्बू। ये कौन है? उसके अल्फाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। वो औरत रो पड़ी। मुझे मालूम है मुझे ये हक नहीं, मगर मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकती थी। हफीज साहब ने गहरी सांस ली और हकीकत बयान करना शुरू की। बेटा, ये वो औरत है जिसने तुम्हें जन्म दिया, मगर हालात ऐसे थे कि ये तुम्हें संभाल नहीं सकती थी। आयशा की नजरें उस औरत पर जम गईं। कैसे हालात? कौन से हालात होते हैं कि कोई मां अपनी बच्ची को छोड़ दे? उसके सवाल ने कमरे की फिजा को और भारी कर दिया। वो औरत जमीन पर बैठ गई, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। मैं बहुत मजबूर थी, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मुझे तुमसे छीन लिया गया था। आयशा चौंक गई। क्या मतलब? हफीज साहब ने नजरें झुका ली, जैसे असल दर्द अब शुरू होने वाला हो। बेटा, हकीकत यह है कि इस औरत के शौहर ने, यानी तुम्हारे असल बाप ने, तुम्हें बेचने की कोशिश की थी। ये सुनकर आयशा के कदमों तले जमीन निकल गई। क्या? उसकी आवाज कांप गई। हफीज साहब ने आगे कहा, मैं इस वक्त एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन मैंने सुना कि एक आदमी अपनी नौजायदा बेटी को पैसों के बदले देने जा रहा है। मैं वहां पहुंचा और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल कांप गया। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। वो लम्हा जैसे सबके सामने जिंदा हो गया। हफीज साहब की आवाज भर आई। मैंने उसे पैसे दिए और तुम्हें ले आया, मगर ये औरत, तुम्हारी मां, इस वक्त बेबस थी। उसे खुद कैद करके रखा गया था। वो औरत ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, मगर मुझे कभी मौका ना मिला। आज इतने साल बाद मुझे पता चला कि तुम यहां हो। और आज तुम्हारी शादी है। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। उसने एक नजर अपने बाप को देखा, फिर उस औरत को। तो आपने मुझे खरीदा था? उसके सवाल में तकलीफ थी। हफीज साहब ने फौरन सर हिलाया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं था, मैंने तुम्हें बचाया था और फिर तुम्हें अपनी बेटी बना लिया। आयशा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, जैसे वो अपनी दिल के अंदर लड़ रही हो। बाहर बारात की शोर में इजाफा हो रहा था, मगर उस कमरे में वक्त जैसे रुक गया था। फिर अचानक आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाई और उस औरत के करीब जाकर रुक गई। वो औरत खौफ से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो उसे ठुकरा देगी। आयशा ने कांपते हुए हाथ से उसके आंसू साफ किए। आपने मुझे छोड़ा नहीं था, आप मजबूर थीं। ये सुनकर वो औरत फूट फूट कर रो पड़ी और आयशा को गले लगा लिया। इस लम्हे में बरसों की जुदाई, दर्द और मोहब्बत सब एक साथ बह निकले।
हफीज साहब ये मंजर देखकर रो पड़े, मगर उनके चेहरे पर सुकून भी था। आयशा ने गले से अलग होकर अपने बाप की तरफ देखा, तेजी से उनके पास आई और उन्हें मजबूती से गले लगा लिया। आप ही मेरे असल अब्बू हैं, जिन्होंने मुझे जिंदगी दी, मोहब्बत दी, पहचान दी। हफीज साहब के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। दोनों को एक साथ देखा और कहा, आज मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूं, मगर मैं दोनों को साथ लेकर जाऊंगी। वो दिन जो एक राज से शुरू हुआ था, एक सच्चाई और मोहब्बत के नए रिश्ते पर खत्म हो गया, और हफीज साहब के दिल का बोझ आखिरकार उतर गया, क्योंकि आज उन्होंने न सिर्फ सच बोल दिया था, बल्कि अपनी बेटी को हमेशा के लिए पा भी लिया था। और यूं मोहब्बत ने तीनों दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया।